discussing about the going to conduct the experiment of that three-phase slip-ring induction motor. In the last class, you have done the experiment that how to identify the parts and terminals of the slip-ring induction motor. Same, but today we will going to conduct on the experiment of how to make the connection, how to start the motor, and how to run the motor, and how to control the speed of the motor. So these all things are today we will have to conduct the experiment. So first of all, before we going to conduct the experiment, so we prepare the diagrams and tools, metals and procedure also. Okay, so this is the circuit diagram. So circuit diagram is important, and also tools, metals is important, because of if there is no diagram we can't make the connection. So that's why circuit diagram is very important. So then come to the connection point. So first, this is our machine, three-phase slip-ring induction motor. This is, and so nameplate is here, 5 HP motor. This is three-phase slip-ring induction motor. So and maximum current rating is 6.8 amps, and this RPM is 1440 RPM, and stator winding is in delta connection. Okay, it should be in delta stator winding, but in rotor winding is it should be in star connection. This is the very important, and this is slip ring induction motor. So because of slip rings are there, see here. So the construction of the induction motor is same as squirrel cage induction motor, but extra is slip ring are there. This is our panel board. Okay, in that panel board all accessories, equipments and some other materials are mounted on this panel board. Okay, so see what are the accessories is there. This is the our motor starter, three-phase DOL starter. Okay, and these are fuse cutouts, and this is the 3-pole MCB for safety purpose, and this is the voltmeter, and that side is ammeter. So this ammeter is properly not working, that's why we take the multimeter. This multimeter is used as a meter. So then so that is the rotor resistance starter. All accessories are mounted on this panel board. So now we have to come to the how to make the connection. Connection, first AC input here. This is the 3-pole MCB. We directly get the supply from that MCB. Okay, from that MCB the 3-phase supplies, line 1, line 2, line 3 or RYB supplies are given here, and output of this AC input supply is taken from here and given to the input terminals of the starter. Okay, R to R, Y to Y, B to B, like this. And then output is getting here, starter output is here, RYB. So from this output we directly connected to the motor terminals. This is the terminal box of the motor. So we connect the ammeter in series with the load. Okay, so we always connect the ammeter in series with the load. R phase is here, R2 go to the ammeter probes, and negative probe of the ammeter is connected to the, so here R terminal of the induction motor. Okay, and voltmeter is there. So voltmeter is always we connect the parallel with the supply. Okay, so see here, these are two terminals of the voltmeter. These are connected in here, R phase and Y phase. Okay, so voltmeter is always connect the parallel with the supply, but ammeter is connect with the series with the supply. Series with the load. This is our three R1, R2, R3 terminals are output terminals of the rotor resistance starter. Okay, those three outputs terminals are directly connected to the slip rings here. These are the slip ring terminals, R1, R2, R3. These three are slip ring terminals. This is the complete connection of our experiment. Okay, so after complete of the connection,
then we go to the how to start the motor and how to run the motor. So let's start the motor. Already that MCBs we switched on. Now these MCBs are to make the switch on. So switch on. So supply is showing there. How much supply voltage? How much voltage showing there? 420 volts. Okay. So we record that readings. So this is our tabular column of this experiment. First line voltage in volts. Record here. 420 volts. Then starting current in amps. Switch on the motor starter. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 amps ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮೋಟರೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ, 1 ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೋಟ್ರು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 3 amps, right? But running current, now the motor is in running condition. So what is the current rating? 2.90, right? Running current is 2.90 amps, right? Now what is the speed? You have to measure the speed of the motor. 1122, okay, 1122 RPM, right? ರೋಟರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಂಬರ್ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದ, 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಸೊ ಇದು 2.91 amps. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರೀಲಿ 1268 ಆಯ್ತದ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1268 RPM. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, 2.88. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತದ, ಇಲ್ಲ 420 ಸಮಥಿಂಗ್ 425 ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ 2.88. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡೋಣ. $1362, ಹೌದಾ? 1362. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ increases the resistance of the rotor resistance, and now switch off the starter. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರೋಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 100% ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, 0ಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಮೋಟ್ರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬಟನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪೀಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 3 ಆಂಪ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದದ. ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ಮೋಟ್ರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕದು, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೋಟ್ರು. ಅದು ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೈಸಿಕಲ್ ತುಳಿತೀವಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ತುಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ತುಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಂಗೆ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಇದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೋಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್. ಅದೇ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಂತಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಂಗ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ 420 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೋಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇದು ಮೋಟ್ರ್, ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟ್ರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೋಟ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ರನ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನಿಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಈ ಮೋಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿಲ್ಲ, ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ 2 ಪೇಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರು ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಕಡೆ ಬಾಮ ಹೊರದಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎನಿ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. RYB ನಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಫೇಸಸ್ಸು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, R ಮತ್ತು B ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫೇಸ್. ನೋಡಿ R ಮತ್ತು B ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ MCB ಆನ್ ಮಾಡು. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದಿ MCB and start the motor. So decrease the resistance of the motor. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಮ್ ಟು ಗಿಯರ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೋಟರ್. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅದಾವಾಗ
ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ MCB ಒಂದು ಮಾಡೋಗೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ 3 ಫೇಸಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದರ ಮೋಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೋಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ DOR ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್.